Hi everyone, welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Dear children, this video is about pre-secondary scholarship examinations, second paper, and our subject is English. So here, this year through scholarship videos, we are learning different topics which we are going to study for appearing for this examination. Okay, so in today's video, what we are going to learn, let's see. So in first lecture, we have seen there are different units. So our first unit is vocabulary. जेव्हा मी तुम्हाला इंट्रोडक्शनचा जो व्हिडिओ दाखवलेला त्याच्यात आपण पाहिलं होतं की आपल्या या वर्षीच्या इंग्लिशच्या पेपरच्या अभ्यासासाठी आपल्याला कोणकोणते युनिट्स ठेवलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये अनेक सब युनिट्स आहेत. तर सध्या आपण जे फर्स्ट युनिट आहे vocabularyचं त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या सब युनिटचा अभ्यास करतोय. आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या भागांवरचे व्हिडिओ बघितले, त्याच्यावरचे प्रश्न उत्तर आपण पाहिले, काही प्रॅक्टिस सेशन्स आपण केले, काही वेळेला मी तुम्हाला पुस्तकातले सुद्धा प्रश्न उत्तर सोडवा सांगितलं. आणि जसं मी तुम्हाला नेहमी सांगते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा करा, बिकॉज ऑल these things are going to help you for making yourself eligible for this examination. ओके, तर आपलं पहिलं जे युनिट आहे ते आहे vocabulary मधलं. and as you know there are different units in this, different subunits in this first unit vocabulary. So till yet we have learned or we have studied these subunits. 1.1 writing words using given clues, then 1.2 writing contextual meaning of words, opposite and similar meaning words. Then in last some parts we have seen what is word formation, what are the techniques or tricks to form any word, and I have told you different methods of formation of words and we have focused some of them. Then the next unit was homophones. In last some parts we have studied the meaning of term homophones and we have practiced some of the questions based on this topic. And in today's session, we are going to learn about the next subunit, that is 1.6, and the topic or the subtitle is phrases. आतापर्यंत आपण युनिट 1 जे आहे vocabularyचं त्याच्यातले हे जे वेगवेगळे भाग शिकलेलो आहोत ते तुम्हाला मी इथे दाखवले. 1.5 पर्यंतचा आपण आपला अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे. आपण प्रॅक्टिस सेशन्स पाहिलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला जसं सांगते की जिथे व्हिडिओ संपतो तिथे तुमचं काम सुरू होतं, राईट. तर आजच्या भागापासून आपण फ्रेजेस म्हणजे काय जाणून घेणार आहोत. आजच्या भागामध्ये आपण फ्रेजेसचे वेगवेगळे डेफिनेशन्स पाहणार आहोत, थ्रू विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म फ्रेजेस. ओके. And as you know, there is one more subunit, that is writing one word substitute for the clue provided, that we are going to study afterwards. So these are 7 subunits from first unit of vocabulary. Till yet, as I told you, we have learned up to 1.5 homophones, and from today we are going to see the meaning of phrases. Let's begin with today's session, that is 1.6 phrases. So, as I told you, today's topic is phrases. आतापर्यंत आपण 1.5 पर्यंत पाहिलेला आहे. अजून काही टॉपिक्स आपल्याला ह्या युनिट मधले अभ्यासायचे आहेत. तर आजच्या भागामध्ये आपण सुरुवातीला जसं मी सांगितलं की फ्रेजेस म्हणजे काय हे वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स मधून जाणून घेऊया. वी विल learn some of the examples of phrases
and next session will be of practicing some questions which is based on this topic. So this is the first part of this subunit 1.6 phrases. I'm going to show you some of the definitions of this term phrases. I'll read it aloud. You will also read it aloud with me and try to understand this term. So what is the meaning of this term phrases? Phrase is a group of words that work together to make meaning. But it is not a complete sentence. बघा आतापर्यंत आपण कधीतरी तरी आपल्या कानावरून हा शब्द गेला असेल, फ्रेज किंवा फ्रेजेस. ओके, तर फ्रेज म्हणजे काय? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट अ सिंगल वर्ड, नॉट अ सिंगल लेटर, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दॅट वर्क टुगेदर टू मेक मीनिंग. But it is not a complete sentence. It is a part of a sentence. Phrase is a part of a sentence, that is a group of words, and that is not a complete sentence. Phrase म्हणजे काय की वाक्याचा किंवा वाक्याचा एखादा भाग असतो किंवा शब्दाचा समूह असतो की जो मीनिंग एखादा त्याच्यातून आपल्याला अर्थबोध होतो, पण ते पूर्ण वाक्य नसतं. एवढं लक्षात ठेवायचं. आता आपण फ्रेजेसचे काही आणखीन एक्झाम्पल्स पाहूया, त्याच्यानंतर आपण काही डेफिनेशन्स पाहूया, त्याच्या आपण आणखीन काही गोष्टी जाणून घेऊया फ्रेजेस बद्दल, सो दॅट इट विल हेल्प यू टू आयडेंटिफाय इझिली. इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट हॅव बोथ अ सब्जेक्ट अँड अ वर्ब. ओके, बघा एखादं पूर्ण वाक्य आपण जेव्हा बोलतो, मिनिंगफुल सेंटेन्स, and then we say there are three parts of the sentence, even if it is a simple sentence: S, V and O, subject, verb and object. एखादं जेव्हा पूर्ण वाक्य आपण बोलतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब असणं हे खूप महत्वाचं असतं. तेव्हा आपण म्हणतो की दिस इज अ कम्प्लीट सेंटेन्स. ओके, आय एम अ स्टुडंट. I is a subject, am is a verb, and a student is an object. Okay, sun rises in the east. Very simple sentences. We are learning scholarship, English, or we are preparing for the scholarship examination. आपण छोटी छोटी सेंटेन्सेस करू शकतो. I am in standard 8. हे सगळी जर वाक्य तुम्ही स्वतःशी बोलून बघितली आणि थोडंसं त्याला जर तुम्ही क्लिअरली बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल देअर इज अ सब्जेक्ट अँड अ वर्ब. Subject, the thing who is doing any action. Okay, and verb, that is an action word from that sentence. Sun rises in the east. So sun is doing some action of rising, so that is the subject, and rises is a verb. Right, म्हणजे एखादं वाक्य पूर्ण व्हायला त्याच्यामध्ये कर्ता आणि क्रियापद, सब्जेक्ट आणि वर्ब असणं खूप गरजेचं असतं. तेव्हा त्याला आपण कंप्लीट सेंटेन्स म्हणतो. Right, मग phrases, what is phrase? A phrase is a group of words that work together to make meaning, but it is not a complete sentence. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की फ्रेज मध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब नसतो, हे लक्षात घ्या. काय आपण बघितलं? इट इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इट गिव्स मी और इट मेक्स मीनिंग टुगेदर, बट it is not a complete sentence as it does not have a subject and a verb. We will see some examples here. Bright sunny day. बघा आता ही फ्रेज आहे. ओके, ब्राईट सनी डे, याच्यातून आपल्याला अर्थ तर कळलाय कसा दिवस आहे, ब्राईट अँड सनी. ओके, पण तुम्हाला याच्यामध्ये कुठे सब्जेक्ट किंवा वर्ब दिसतोय का? नाही दिसत आहे, बट स्टील इट हॅज मिनिंग. राईट, अशा प्रकारे जो अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह असतो, ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज कॉल्ड फ्रेज इन इंग्लिश. कूल वेट ग्रास. हाऊ इज द ग्रास? कूल अँड वेट. आपल्याला अर्थ कळलाय, पण आपल्याला जर आपण शोधायचं बघितलं तर इट इज नॉट अ सेंटेन्स बिकॉज इट डज नॉट हॅव अ सब्जेक्ट अँड अ वर्ब. पुन्हा पुन्हा मी सांगते तुम्हाला की हे वाक्य होऊ शकत नाही कारण याच्यामध्ये कुठेही सब्जेक्ट आणि वर्ब नाहीये, बट इट ऑल्सो मेक्स meaning.
or that the group of words which come together and make some meaningful uh, phrase, or it is a group of meaningful words. Okay. Next, phrases are a group of words that work together to communicate an element of speech. बघा किती छान तुम्हाला डेफिनेशन दिलेलं आहे इकडे. Phrases are group of words that work together to communicate an element of speech. Phrase म्हणजे काय की असा एक शब्दांचा समूह असतो की जो तुम्ही जेव्हा एखादी स्पीच, एखादा वाक्य, एखादा संवाद, एखादा पॅसेज, एखादा मेसेज देऊ इच्छिता, त्यावेळेला तुम्हाला त्या कम्युनिकेशन मध्ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तुम्हाला हेल्प करत असतो. दॅट इज अन एलिमेंट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ स्पीच. आपल्याला खूप वेळा बघा आपण असं म्हणतो की मला काहीतरी सांगायचंय पण मला शब्द सुचत नाहीये. हे शब्द सुचत नाहीयेत म्हणजे तुम्हाला तुमचं म्हणणं प्रॉपर शब्दांमध्ये मांडता येत नाही, आणि ह्या प्रॉपर शब्दांचं तुमच्याकडे जर व्होकॅब्युलरी असेल आणि तुम्ही जर ते शब्द अगदी मिनिंगफुली एका मागोमाग एक जर लावत गेलात, सो युअर स्पीच is very meaningful, very effective. You can communicate, you can give your message in appropriate words to the opposite, or who are listening, who are reading, to someone else who wish to give it, right? तुम्हाला जर तुमच्याकडे ॲक्युरेट शब्दांची संपत्ती असेल तर तुम्ही ते व्यवस्थित त्याची मांडणी करून तुम्हाला काय म्हणायचंय ते योग्य शब्दामध्ये तुम्ही सांगू शकता, व्यक्त होऊ शकता. So phrase is a group of words that work together to communicate an element of speech. Element, very important part of speech. Okay. Unless and until you compose those words meaningfully, your speech will not be very impressive. So that work is done by the phrases. They are very important because they allow you to communicate better through both written and spoken language. This is very important. बघा आता आपल्याला एसे रायटिंग असतं, लेटर रायटिंग असतं, राईट? मग जेव्हा आपल्याला इंडिपेंडेंट रायटिंग करायचं असतं त्यावेळेला आपल्याकडे ही शब्द संपत्ती असणं खूप गरजेचं असतं. व्होकॅब्युलरी हा जो आपण युनिट लर्न करतो ह्याचा हाच मिनिंग आहे की हाऊ यू विल enrich your vocabulary. There are different various parts of this topic, your vocabulary. त्याच्यातला हा phrases आहे. How to enrich your vocabulary आपण ह्या प्रत्येक सब युनिट मधून शिकतो. So phrase is very important because it allows you to communicate better through both the form, written and spoken, right? तुम्हाला काहीतरी लिहून दाखवायचं, एक्सप्रेस व्हायचं किंवा बोलून एक्सप्रेस व्हायचंय, ते होण्यासाठी तुमच्याकडे शब्द संपत्ती असणं गरजेचं आहे. आणि ते शब्द कसे तुम्हाला लावायचे आहेत, कसे तुम्हाला सेंटेन्स मध्ये त्याला बसवायचंय हे तुम्हाला एकदा नॉलेज आलं की यू विल बी अ ग्रेट रायटर और अ ग्रेट स्पीकर. सो using phrases accurately, properly in your speech is an art. So you have to develop it, right? So the phrase is very important because it allows you to communicate better through both written and spoken language. एखाद्या वेळेला आपण म्हणतो ना की माझा मित्र किंवा माझी मैत्रीण खूप सुंदर निबंध लिहिते, खूप सुंदर एसेज लिहिते. सुंदर आपण कधी म्हणतो, छान कधी म्हणतो, when he or she expresses himself or herself in proper way or choosing proper words to express themselves, right? मग अशा वेळेला आपल्याकडे जर शब्द संपत्ती भरपूर असेल तर आपण खूप छान प्रकारे लिहू शकतो किंवा बोलू शकतो. दॅट इज द गोल ऑफ द लँग्वेज. भाषा ही जी आपण शिकतो कशासाठी, तर आपल्याला एक्सप्रेस व्हायला पाहिजे, आपल्याला मनात काय आपल्या चाललंय ते लिहिता आलं पाहिजे, सांगता आलं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे शब्द संपत्ती असणं खूप गरजेचं आहे. काही भावना आपण एका शब्दात मांडू शकत नाही, त्यासाठी अनेक अर्थपूर्ण शब्द आपल्याला एकत्र घेऊन त्या भावना मांडाव्या लागतात. अँड हिअर वी आर युजिंग फ्रेजेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन डिफरंट फॉर्म्स. आता आपल्याला बघा, आपण सिनेमा बघतो, आपल्याला सिनेमातली गाणी खूप आवडतात किंवा लगेच पाठ होतात.
याचं कारण काय आहे तर कवी जे असतात, जे पोएट्स असतात, आपण त्याची जी रचना केलेली असते, लिरिसिस्ट असतात, ते काय करतात तर प्रॉपर वर्ड्स जे असतात ते अशा तऱ्हेने गुंफतात, अशा तऱ्हेने ते गाण्यात बांधले जातात किंवा ठेवले जातात की ते सहज आपल्याला लक्षात राहतात किंवा गुणगुणले तर आपण त्याचं रिदमॅटिक जे म्युझिशियन असतात ते शब्द छान रिदम मध्ये बसवतात, त्याला छानशी चाल लावतात आणि मग ते आपल्याला सोपं जातं. शब्दांची ताकद खूप मोठी असते. सो माय डिअर चिल्ड्रन, ॲज आय ऑलवेज टेल यू, लर्निंग or preparing ourselves only for getting good marks in scholarship, that shouldn't be your end goal, right? तुम्ही हे सगळं कशासाठी शिकायचं तर आपल्याला इंग्रजी उत्तम प्रकारे बोलता आलं पाहिजे, लिहिण्याच्या रिटन फॉर्म मध्ये आपल्याला ते उत्तम प्रकारे एक्सप्रेस होता आलं पाहिजे. सो दॅट इज the chief goal of learning any language. Okay, and here phrases plays an important role for developing your all these skills. A phrase is a group of words that adds meaning to a sentence. We have already seen this. A phrase is a group of words that adds meaning to a sentence. A phrase is not a sentence because it is not a complete idea with a subject, verb and a predicate. आतापर्यंत जे काही आपण शिकलो ते पुन्हा एकदा आपण थोडंसं इथे त्याचं रिकॅप घेऊया. What is a phrase? A phrase is a group of words that adds meaning to a sentence, and a phrase is not a sentence because it is not a complete idea with a subject, verb and a predicate. To form a complete sentence, as I told you in the beginning, we need three things: a subject, verb and a predicate, or a subject, a verb and an object. Okay, आपण बघितलं phrases मध्ये subject नसतं, verb नसतं, predicate नसतं, but of course it is a meaningful group of words which add meaning to any sentence. राईट, आपण जसं म्हणतो की त्याला सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट नसतं, पण ऑफकोर्स ते जे ग्रुप, जे वर्ड्स एकत्र येऊन जो ग्रुप फॉर्म झालेला असतो त्याला मात्र अर्थ असतो. इट इज अ मिनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड. द अदर वर्ड्स इन द फ्रेज डू द वर्क ऑफ चेंजिंग और मॉडिफाईंग द हेड. आता ह्याचं थोडंसं बघा डिस्क्रिप्शन मी तुम्हाला देते. द मेन वर्ड or the word that is what the phrase is about is called the head. म्हणजे काय बघा, आपण आता जसं बघितलं, it is a meaningful group of word, it is not a complete sentence, but the other words in the phrase do the work of changing or modifying the head. जे phrases मध्ये शब्द असतात ते त्या इतर शब्दांना त्यांना बदलण्याचं किंवा मॉडिफाय करण्याचं काम करतात. आता हेड हा शब्द इथे आलाय, त्या हेडचं लिटरली मिनिंग इकडे काय आहे बघा, द मेन वर्ड और द वर्ड दॅट इज वॉट द फ्रेज इज अबाउट इज कॉल्ड द हेड. वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल विथ सम ऑफ द एक्झाम्पल्स. A phrase is a group of words that do not use a subject or a predicate to communicate a thought and is used as a part of a clause. किती वेगवेगळ्या प्रकारे फ्रेजेस बघा रोल प्ले करतात सेंटेन्स मध्ये किंवा लँग्वेज मध्ये. आपण आता हे पुन्हा पुन्हा ऐकलंय किंवा आता आपल्याला पक्क लक्षात आलंय की फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that do not use a subject or a predicate. It does not carry a subject or predicate with it, but it is a thought and is used as a part of a clause. एखाद्या सेंटेन्स, एखाद्या क्लॉजचा पार्ट म्हणून ते तिकडे काम करत असतं, but it plays an important part as it gives, it makes that sentence meaningful. A phrase is used as a mode of expression and is always incomplete on its own. हे तुम्ही नोट डाऊन करा. A phrase is used as a mode of expression. जसं मी तुम्हाला मगासपासून सांगते की एक्सप्रेशन, आपल्या मनातल्या भावना, आपल्याला जे काही सांगायचंय, मग ते कुठल्याही फॉर्म मध्ये असो, स्पोकन फॉर्म मध्ये असो की रिटन फॉर्म मध्ये असो,
तर ते सांगण्यासाठी, व्यक्त होण्यासाठी जेव्हा आपण फ्रेजचा वापर करतो आणि त्यावेळेला ते मोड ऑफ एक्सप्रेशन असतं, आपल्याला जे काही सांगायचं त्याचं ते एक साधन असतं. अँड इज ऑलवेज इनकम्प्लीट ऑन इट्स ओन. का असतं इनकम्प्लीट? Because it does not have a subject and a verb and a predicate. That is only a group of meaningful word. पुन्हा पुन्हा लक्षात घ्या, phrase is a part of sentence, part of a clause, and which is not carrying a subject or a verb with it. At the same time, it is of course a meaningful group of word which adds, which modify that sentence. Okay. आता इथे आपण काही सेंटेन्सेस बघूया. मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं जसं की काही सेंटेन्सेस मी तुम्हाला इथे दाखवते. आपण एक्झाम्पल्स बघूया म्हणजे तुमच्या ते उत्तम प्रकारे लक्षात येईल. बघा आता इथे एक सेंटेन्स आहे. शी हॅज अ व्हेरी नाईस स्माइल. आता फ्रेजला मी अंडरलाईन केलंय बघा. शी हॅज अ व्हेरी नाईस स्माइल. आता व्हेरी नाईस स्माइल, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. इट इज अ मिनिंगफुल group of word and it does not have a subject or a verb in it. She has तुम्ही बाजूला ठेवा, फक्त व्हेरी नाईस स्माइल कडे लक्ष द्या. त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट किंवा वर्ब आहे का? पण तरी आपल्याला ते शब्द वाचल्यानंतर आपल्याला काहीतरी लक्षात येतं, अर्थबोध होतो. व्हेरी नाईस स्माइल, खूप छान तिची स्माइल आहे. ओके. आता आपण जेव्हा पूर्ण वाक्य वाचतो, शी हॅज अ, तुम्ही इथे थांबा बरं. शी हॅज अ, जर आपण व्हेरी नाईस स्माइल वाचलं नाही तर आपल्याला शी हॅज अ नंतर काय अर्थ कळतो का? वी आर वेटिंग फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. शी हॅज, आपण व्हॉट शी हॅज, काय सांगायचंय? Then when we read the next words, very nice smile, we get the complete meaning of that sentence. जेव्हा आपण पूर्ण वाचतो, she has a very nice smile. मग very nice smile ला अर्थ आहे. जरी आपण त्याला वेगळं काढलं, व्हेरी नाईस स्माइल, तरी आपला तोच अर्थ होतो आणि सेंटेन्स मध्ये टाकल्यानंतर शी हॅज अ ला तो कॉम्प्लिमेंट करतो बघा. इट मॉडिफाईज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. येते लक्षामध्ये? तर हेड जे आहे, जो मेन पार्ट आपल्याला त्या सेंटेन्स आहे त्याला तो मॉडिफाय करतो किंवा त्याला तो मिनिंगफुल बनवतो. सो दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्लेड बाय अ फ्रेज इन द सेंटेन्स. बघा सेकंड सेंटेन्स. There are several rare plants by the river. आता there are several rare plants. इतकं तुम्ही वाचलं तर you are waiting for the next word. There are several rare plants. But where? आपल्या मनात प्रश्न येतो, कुठे आहेत हे rare plants? By the river. Right? आता बाय द रिव्हर तुम्ही त्याला सेपरेट काढलात तरी तुम्हाला त्याचा अर्थ कळतो की नदीच्या बाजूला काहीतरी आहे, नदीच्या बाजूला. आणि मग जेव्हा आपण त्या सेंटेन्स मध्ये ठेवतो तेव्हा त्या सेंटेन्सचा अर्थ पूर्ण होतो. नेक्स्ट सेंटेन्स. द गर्ल फ्रॉम माय टाउन वन अ स्कॉलरशिप. द गर्ल फ्रॉम माय टाउन वन द स्कॉलरशिप. आता बघा ती फ्रेज मध्ये आली आहे. द गर्ल वन द स्कॉलरशिप, बट विच गर्ल? फ्रॉम माय टाउन. जर आपण फ्रेजला गाळलं तर आपल्याला प्रश्न पडतो बघा, आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे ती फ्रेज असते. राईट? सो द फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डू नॉट हॅव subject and verb and predicate, but it is a meaningful group of word which gives meaning to that particular sentence. Next, he worked from home for a few hours. आता मी जसं करते तसं करून बघा. Without phrase, read that sentence, try to understand the meaning, and then again read with the phrase, and then you see the difference. I'll wait for some time here. Okay, done. He worked from home. He worked from home for a few hours. आता फॉर अ फ्यू आवर्सला मिनिंग आहे, ते तुम्ही वर्क फ्रॉम होम नाही घेतलं, तुम्ही कुठल्याही सेंटेन्स मध्ये दुसऱ्या टाकलं तरी त्याचं मिनिंग तेच राहणार आहे.
I play for a few hours or I study for a few hours. आपण ती फ्रेज वेगवेगळ्या सेंटेन्स मध्ये वापरून आपण अनेक असे मिनिंगफुल सेंटेन्सेस कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. आता हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारे फ्रेजेस हे जे सगळे दिले आहेत अगदी मी व्हिडिओमध्ये वापरलेले फ्रेजेस वापरून सुद्धा तुम्ही असे अनेक सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट करून बघा की कशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपण हे सेंटेन्स मध्ये वापरून मिनिंगफुल सेंटेन्सेस बनवू शकतो. So now we will see different kinds of phrases. In English, there are 5 different kinds of phrases. Okay, very easy to identify them. First one is noun phrase. आता बघा तुम्हाला ते नावावरूनच कळेल कोणकोणते 5 आहेत. Noun phrase. Noun म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे. राईट तुम्ही ते नाव गाव फळ फूल खेळता नेम प्लेस फ्रूट फ्लावर सो देअर यू राईट द नाउन्स. नाउनचे डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे. मग नाउन फ्रेज कशाला म्हणतात बघा. इन अ नाउन फ्रेज वन or more words work together to give more information about a noun. त्या सेंटेन्स मध्ये जे काही नाउन असेल त्याला त्याच्याबद्दल जास्त इन्फॉर्मेशन देतात किंवा त्याला मॉडिफाय करतात किंवा इट ऍड्स मीनिंग टू दॅट नाउन. इट इज नोन एज नाउन फ्रेज. फॉर एक्झाम्पल ऑल माय डिअर चिल्ड्रन. नाउ यू कॅन सी हिअर चिल्ड्रन नाउन आणि मग ती फ्रेज कुठली आहे बघा ऑल माय डिअर विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन. राईट. आता ही जी फ्रेज आहे ऑल माय डिअर इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट नाउन चिल्ड्रन. हाऊ द चिल्ड्रन आर ऑल माय डिअर. म्हणजे जे सेंटेन्स मध्ये नाउन असतं त्याच्याबद्दल अधिक माहिती देणारी जी फ्रेज असते त्याला नाउन फ्रेज असं म्हणतात. ओके. द इन्फॉर्मेशन एज. विच एज. द इन्फॉर्मेशन एज. आता तुम्ही कुठल्या एज मध्ये जगताय. माहितीच्या युगात. राईट. इफ यू क्लिक on your tab, on your laptop, on your computer, on your mobile, there is the world of information in front of you. So this is the information age. Age is a noun over here and the information is a phrase which gives you more information about the noun age. 17 hungry lions in the rocks. 17 hungry. Lions is a noun part of this sentence and how many 17 hungry. आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल की जे मी ब्लू मध्ये केलंय ते नाउन पार्ट आहे आणि त्याच्याबद्दल अधिक माहिती देणारे जे शब्द समूह आहेत ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहेत त्याला आपण नाउन फ्रेज असं म्हणतो. ऍडजेक्टिव्ह फ्रेज. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल ऍडजेक्टिव्ह फ्रेज म्हणजे काय असेल तर सेंटेन्स मधल्या ऍडजेक्टिव्ह बद्दल अधिक माहिती देणारा शब्दसमूह. In an adjective phrase, one or more words work together to give more information about an adjective. किती सिंपल आहे. आता मी तुम्हाला नेक्स्ट टाइप जेव्हा दाखवेन तेव्हा तुम्हीच ही डेफिनेशन फॉर्म कराल. In an adjective phrase, one or more words work together to give more information about an adjective. पहिला आपण noun phrase बघितली which gives more information about a noun. Here it gives more information about an adjective. For example, so very sweet. So sweet is an adjective. Earnest in her desire. Earnest. Very happy with his work. Happy. Next type, verb phrase. Now here you can see verb phrase कशाला आपण म्हणतो. कशाला म्हणणार. Yes. In a verb phrase, one or more words work together to give more meaning to a verb. सेंटेन्स मध्ये जे वर्ब असेल त्याच्याबद्दल जास्तीची माहिती देणारा जो शब्दसमूह आहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहे त्याला काय म्हणायचं. वर्ब फ्रेज. She was walking quickly to the mall. She was walking quickly to the mall.
आता इथे मी ना डेलिबरेटली त्याला अंडरलाईन नाही केलंय फ्रेज पार्टला. हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर तुम्ही हे सेंटेन्सेस जे आहेत ते तुमच्या नोटबुकमध्ये कॉपी करा आणि जो फ्रेज पार्ट आहे त्याला तुम्ही अंडरलाईन करा. वर्ब असेल तर त्या वर्बच्या डोक्यावर तुम्ही वर्ब लिहा. जिथे नाऊन असेल, कुठे ऍडजेक्टिव्ह मिळेल, तर तिथे तिथे जे आपण डिफरंट टाइप्स आता बघतोय ते तुम्ही आयडेंटिफाय करा आणि किंवा तुम्ही वर्ब पार्टला सर्कल करू शकता आणि फ्रेज पार्टला अंडरलाईन करू शकता. Those girls are trying very hard. Those girls are trying very hard. Ted might eat the cake. You must go right now. बघा कसं मॉडिफाय केलेलं आहे फ्रेजने. आणि आपण आता बघतोय की नाउन, ऍडजेक्टिव्ह, वर्ब, ऍडजेक्टिव्ह, ऍडवर्ब हे आपण सगळे पार्ट्स ऑफ सेंटेन्सेस जे आहेत, पार्ट्स ऑफ स्पीच जे आहेत ते आपण पाहिलेलं आहे. त्याचं आपल्याला डेफिनेशन माहिती आहे, मिनिंग माहिती आहे. तर आपल्याला इथे फक्त आपण बघतोय त्याचे वेगवेगळे टाइप्स आणि ते तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला खूप सोपं जाईल बिकॉज यू नो नाउन, वर्ब, ऍडजेक्टिव्ह, ऍडवर्ब, राईट. तर आपल्याला इथे एक लक्षात घ्यायचं आहे की the one or more words which work together to give more meaning to that part of the sentence is known as that phrase. Suppose it is giving more meaning to the verb, then it is called as verb phrase. If it is working to give more meaning to an adjective, then it is adjective phrase, noun phrase. Okay. Next example, words were spoken. बघा आता तुम्हाला इथे verbs दिसतात आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला जास्तीची माहिती कळते किंवा दिसते या शब्दांमधून. नॉट नेसेसरी की सो मेनी वर्ड्स पाहिजे. इथे आपल्याला क्लिअरली दिसते वन ऑर मोर वर्ड्स. कधीतरी फक्त एक शब्द सुद्धा वापरला जातो. ओके. ऍडवर्ब फ्रेज. आपण नाउन फ्रेज पाहिलं, ऍडजेक्टिव्ह फ्रेज पाहिलं, वर्ब फ्रेज पाहिलं. नाउ नेक्स्ट इज ऍडवर्ब फ्रेज. In an adverb phrase, one or more words work together to give more meaning about an adverb. आता adverb म्हणजे काय आपण शिकलोय. The word which gives you more information about the verb. It is an adverb. Then how adverb phrase occurs in the sentence? Let's see some examples. Especially softly. आता adverbs कसे येतात आपल्याला माहिती आहे. Softly. Especially softly. Formerly of the city of Mumbai. Formerly. Softly. Much too quickly to see clearly. आता मी जरी वाचून दाखवलं तरी तुम्ही स्वतः हे मोठ्याने वाचून बघा, त्याचा अर्थ लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ते सेंटेन्स आपल्याला दिसत नाही. दिस इज ओनली द एक्झाम्पल्स ऑफ द फ्रेजेस, राईट. ऍडवर्ब फ्रेज. आता हे तुम्ही सेंटेन्स मध्ये वापरून प्रॅक्टिस करू शकता की हे सेंटेन्स मध्ये कशा प्रकारे येऊ शकतात. सॉफ्टली, फॉर्मरली, क्विकली. लास्ट पार्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशन्स आपण शिकलेलो आहोत. अगदी आपण छोट्यावर 4थी 5वी पासून आपण प्रेपोजिशन शिकतोय. इन, ऑन, अंडर, अबाव, बिटवीन, अमंग. तर जिथे आपल्याला प्रेपोजिशन्स दिसतात आणि त्याला मॉडिफाय करणारी जी फ्रेज असते त्याला प्रेपोजिशनल फ्रेज असं म्हणतात. In a prepositional phrase, one or more words work together to give more meaning about time, location or position or condition. Time, location, position or condition. टाइम फ्रेज, लोकेशन फ्रेज म्हणजे प्लेस. इन, ऑन, अंडर, अबाव आपण बघितलं. ऍट, टुवर्ड्स, राईट. हे आपण वेगवेगळे प्रकार शिकलेलो आहोत प्रेपोजिशनचे. तर त्याच्याबद्दल जी अधिक माहिती देणारी फ्रेज असते त्याला प्रेपोजिशनल फ्रेज असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, द प्रेपोजिशन ऑलवेज अपियर्स ॲट द फ्रंट ऑफ द फ्रेज. बघा आता इथे थोडंसं एक्झाम्पल दाखवायच्या आधी मी तुम्हाला एक जिथे एक्सप्लेन करते, स्पष्ट करते. द प्रिपोजिशन ऑलवेज अपियर्स ॲट द फ्रंट ऑफ द फ्रेज. प्रीपोजिशन दॅट इज नोन एज प्रेपोजिशन. ओके. फ्रेजच्या आधी येतो ते नेहमी. तुम्हाला हे शोधायला
आणखीन सोपं जाईल. फॉर एक्झाम्पल, आफ्टर अ व्हेरी लॉंग वॉक. बघा, about time, after, before. Okay, it has come in front of the phrase. आता a very long walk is a phrase आणि त्याच्या आधी ते आलंय बघा. Behind the old building, location. The old building is a phrase and behind is the prepositional word you can see, which is showing the location of that thing. Behind the old building. For all the hungry children. For whom? For all the hungry children. It is showing someone's possession. आतापर्यंत आपण फ्रेजेस म्हणजे काय बघितले, वेगवेगळे डेफिनेशन्स बघितले, एक्झाम्पल्स त्याचे पाहिले. त्याच्यानंतर आपण 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पाहिले. वर्ब, we have started with noun phrase, then adjective, then verb, then adverb, and then prepositional phrase, right? Now we have come at the concluding part of this video, and here I am going to tell you some tricks of how to identify a phrase. फ्रेज म्हणजे काय बघितले, त्याचे प्रकार बघितले, पण सेंटेन्स मध्ये फ्रेज कसं शोधायचं, तर त्याच्यासाठी आपण सुरुवातीलाच बघितलं, a phrase is a group of words in a sentence that does not contain a subject and a verb. तुम्हाला माहिती आहे की आपण बघितलं, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ मिनिंगफुल वर्ड्स बट इट डज नॉट हॅव अ सब्जेक्ट अँड अ वर्ब. त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट किंवा वर्ब नसतो. दॅट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इज नोन ॲज अ फ्रेज. In other words, in a sentence, one part with subject and verb is a clause, while the rest of it without those parts of speech is a phrase. Right? म्हणजेच काय, इन शॉर्ट आपण असं सांगू शकतो की सेंटेन्सचे जर आपण 2 भाग केले तर एका भागामध्ये आपल्याला सब्जेक्ट आणि वर्ब बघायला मिळतो, कर्ता आणि क्रियापद बघायला मिळतं, तर जर उरलेला भाग जो असतो त्याला आपण फ्रेज असं म्हणतो. म्हणजे क्लिअरली आपल्याला 2 भाग दिसतात सेंटेन्स मध्ये. ज्या भागामध्ये वर्ब आणि सब्जेक्ट आहे दॅट इज नॉट द फ्रेज बट रेस्ट ऑफ द part of that sentence where there is a group of words that is known as the phrase from those sentences. So here you have to practice with this. जसं मगाशी मी तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी सांगितली की सेंटेन्स घ्यायचं, त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब शोधायचं आणि त्याला सर्कल करायचं आणि उरलेला जो फ्रेजचा भाग आहे त्याला अंडरलाईन करा. अशा प्रकारे तुम्ही स्वतःहून सेंटेन्सेस वाचून जर ही एक्सरसाइज केली तर तुम्हाला फ्रेजेस ओळखणं खूप सोपं जाईल. आता आपण इथे काही एक्झाम्पल्स बघूया. On the wall, in the water, over the horizon. आत्ताच आपण बघा prepositional phrases बघितले, राईट? तर त्याचे काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला मी ते सांगितले. तर आता अशा प्रकारे आपण आजच्या भागामध्ये फ्रेजेस म्हणजे काय पाहिलं, त्याचे वेगवेगळे टाइप्स पाहिले आणि फ्रेजेस कसे ओळखायचे तेही पाहिलं. आता आपण इथे थोडासा एक ब्रेक घेऊया आणि याच्या नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण फ्रेजेस वरचे क्वेश्चन आन्सर्स प्रॅक्टिस करूया. So keep watching and practice yourself. Work hard. See you in next video. Till then, bye-bye. That's all for today. So you will revise what